السلام علیکم۔ میری بہن سنم تھوڑی سی صحت مند تھی اور اس کا بھرا بھرا جسم تھا، لمبے لمبے بال تھے اور کلر میں بھی تو بالکل دودھ جیسی تھی۔ میں نے جب بہن کو دیکھا تو میرے دل میں ایک عجیب سا خیال آیا۔ میں دل میں سوچنے لگا کہ بہت ساری لڑکیوں کو لٹایا ہے، کاش کبھی مجھے موقع ملے تو میں اپنی بہن سنم کو بھی لٹاؤں گا۔ آج پہلی بار میں اپنی بہن کو دوسری نظر سے دیکھ رہا تھا۔ پھر میں نے کہا، آؤ سنم میرے پاس بیٹھو۔ پھر سنم میرے سامنے کرسی پر آ کر بیٹھ گئی۔ امی کھانا لے کر آئی۔ کھانے میں دال چاول بنے ہوئے تھے اور ساتھ میں سبزی بھی تھی جو چاول میں مکس کر کے کھائی جاتی ہے۔ ہم زیادہ تر دوپہر میں یعنی لنچ ٹائم میں چاول ہی کھاتے تھے، سفید چاول، سبزی یا پھر دال کے ساتھ یا پھر گوشت کے ساتھ۔ ہم نے کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد میں نے تھوڑا سا موبائل استعمال کیا۔ اس کے بعد میں میڈم کے گھر چلا گیا۔ میڈم کا گھر ہمارے گھر کے قریب ہی تھا، زیادہ دور نہیں تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہاں پہنچ گیا۔ میں نے بیل دی تو کرن نے دروازہ کھولا۔ کرن لوگ فلیٹ میں رہتے تھے اور فورتھ فلور پہ ان کا فلیٹ تھا اور ہم لوگ ایک بنگلے پہ رہتے تھے جو ہمارا اپنا تھا۔ میرا خیال ہے پیسوں میں بھی ہم ان سے زیادہ امیر تھے۔ کرن نے جیسے ہی دروازہ کھولا میں اندر داخل ہوا۔ میں نے دیکھا کہ کرن نے عجیب قسم کا ڈریس پہنا ہوا تھا جو رات کو عموماً لڑکیاں پہن کر سوتی ہیں۔ لوز لوز ٹائپ کا تھا اور نرم و ملائم قسم کا لباس تھا جس سے اس کا آگے کا پورا حصہ مجھے واضح نظر آ رہا تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ اس نے اندر سے کچھ بھی نہیں پہنا ہوا تھا۔ میں جا کے صوفے پر بیٹھ گیا۔ وہ فوراً سے گئی فریج سے جوس نکالا اور 2 گلاس میں ڈال کر لے آئی۔ زیادہ گرمی بھی نہیں تھی اور زیادہ سردی بھی نہیں تھی، ملا جلا موسم تھا۔ پھر ہم لوگ باتیں کرنے لگے۔ میں نے کہا، بتاؤ کرن، تمہیں کیا کام تھا؟ تم نے اتنا ارجنٹ مجھے بلایا ہے؟ تو اس نے کہا کہ آرام سے جوس پیو، پھر کام بھی بتاتی ہوں۔ میں اور کرن آرام سے جوس پینے لگے اور تھوڑی دیر میں جوس ختم ہو گیا۔ پھر میں نے کہا، ہاں کرن، اب بتاؤ نا تم۔ اس نے کہا، سلمان ادھر میرے ساتھ آؤ۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے بیڈ روم میں لے گئی۔ میں نے کہا، یہ کیا کر رہی ہو تم؟ اس نے کہا، یہاں کام ہے، یہاں بیٹھو، تمہیں بتاتی ہوں کام۔ میں جا کے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ میں نے دیکھا کہ کرن نے جا کے دروازے کو لاک لگا دیا، یعنی کنڈی لگا دی۔ میں دل میں سوچ رہا تھا کہ یہ اچانک کرن کو ہو کیا رہا ہے اور یہ کیا کرنا چاہ رہی ہے۔ پھر وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی، مجھ سے کہنے لگی، سلمان اپنا ہاتھ دو۔ جیسے ہی میں نے اس کو اپنا ہاتھ دیا، اس نے میرا ہاتھ دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر اپنے دل پر رکھ دیا اور کہا کہ سلمان، اسے محسوس کرو، یہ کتنا تیز دھڑک رہا ہے۔ اب مجھے عجیب لگا کیونکہ دوستوں وہ نرم نرم تھا، بالکل جیسے ہی میرا ہاتھ لگا تو مجھے کرنٹ محسوس ہونے لگا، لیکن مجھے اچھا بھی لگ رہا تھا۔ میں نے ہاتھ ہٹایا نہیں۔ پھر میں اس کو تھوڑا سا آگے پیچھے ہاتھ کو کرنے لگا۔ میں نے کہا، ہاں یار، یہ تو بہت زور زور سے دھڑک رہا ہے۔ کیا بات ہے کرن، سب خیریت ہے نا؟ اس نے کہا، کہاں سلمان، خیریت تو نہیں ہے۔ میں نے کہا، کیا ہوا، مجھے بتاؤ۔ اس نے کہا، سلمان، مجھے رات رات بھر نیند نہیں آتی، بس میرے دماغ میں، میرے دل میں بس تم ہی ہوتے ہو۔ مجھے لگتا ہے سلمان میں تم سے محبت کرنے لگی ہوں۔ میں نے کہا، اچھا کرن، لیکن اگر میڈم کو پتہ چلے گا تو وہ کیا سوچیں گی؟ کرن مجھ سے کہنے لگی، سلمان تم فکر مت کرو، امی سے میں بات کر لوں گی۔ پھر اس نے کہا کہ چلو سلمان، آج مجھے جی بھر کے آپ سے محبت کرنی ہے۔ اب میں دل میں سوچ رہا تھا کہ یار، کیا میری قسمت ہے، میں خود لڑکیوں سے دور بھاگتا ہوں لیکن لڑکیاں میرے پیچھے پیچھے آتی ہیں۔ اب یہ کرن کو ہی دیکھ لیں، میری دیوانی تھی۔ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا ہے کہ لڑکیاں میرے پیچھے پاگل تھیں کیونکہ میں تھا بہت خوبصورت اور بالکل کم عمر بھی تھا۔ پھر کرن کھڑی ہو گئی اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے بھی کہا کہ کھڑے ہو جاؤ۔ میں بھی کھڑا ہو گیا۔ اس نے مجھے اپنے گلے سے لگا لیا۔ جیسے ہی اس نے مجھے گلے سے لگایا، کیونکہ اس کی عمر اور میری عمر تھی ہی ایسی کہ ہم دونوں کا جسم بالکل نرم تھا۔ وہ تو پہلی دفعہ کر رہی تھی، البتہ میرا پہلی دفعہ نہیں تھا۔ کرن سے پہلے میں کئی لڑکیوں کو لٹا چکا تھا، لیکن اگر پہلے والی کہانیاں بتانے بیٹھ گیا تو یہاں بات لمبی ہو جائے گی، اس لیے میں آگے کا بتا رہا ہوں۔ پھر اس نے مجھے بیڈ پہ دھکا دیا۔ میں جیسے ہی بیڈ پر گرا، وہ میرے اوپر چڑھ کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی کہ بڑی مشکل سے تم میرے ہتھے چڑھے ہو۔ پھر اس نے وہ سب کچھ کرنا شروع کیا جو آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے۔
अब मैं परेशान था क्योंकि किरण जो काम कर रही थी बड़ी महारत से कर रही थी। मैं दिल में सोच रहा था कि कहीं ये किसी और के साथ भी तो नहीं करती रही है, क्योंकि उसको सारे वो तरीके आते थे जो शायद मुझे भी नहीं आते थे, या फिर वो कहीं मोबाइल पे वीडियो वगैरह देखती होगी। दोस्तों, काफी देर ये सिलसिला चलता रहा। तकरीबन 1 घंटे तक हम लोग खेलते रहे। मैं समझता था कि मैं ही इस खेल का माहिर खिलाड़ी, लेकिन किरण तो मुझसे भी 2 हाथ आगे निकली। 1 घंटे के बाद हम लोग रूम से बाहर आए तो उसने कहा कि यहाँ बैठो, मैं और जूस पिलाती हूँ। फिर वो 2 गिलास मजीद जूस के ले आई और फिर हम दोनों ने बैठकर जूस पिया। तकरीबन हम लोग 30 मिनट तक बातें करते रहे। उसके बाद उसने कहा, सलमान दोबारा चलते हैं रूम में। मैंने कहा, नहीं किरण, मैं थक गया हूँ और मैडम ना आ जाए। उसने कहा, अम्मी अभी नहीं आएंगी, वो मगरिब के बाद आएंगी। फिर उसने मेरा हाथ पकड़ा और दोबारा मुझे रूम में ले गई। अब की बार जो उसने किया, मेरे तो होश ही ठिकाने लग गए। ऐसे ऐसे तरीकों से वो कर रही थी कि मैं हैरान था। मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही थी, सब कुछ वो खुद ही कर रही थी। क्योंकि हमारा दूसरी दफा था, इसलिए ये थोड़ा और लंबा चला और तकरीबन 1.5 घंटे तक हम लोग खेलते रहे। उसके बाद हम लोग इस काम से फारिग हो गए और फिर मैंने कहा कि अभी मुझे घर जाना है, मुझे घर के लिए कुछ सामान वगैरह खरीदना है, वरना मेरी अम्मी मुझे डांटेंगी। किरण, तुम्हें तो पता है कि मेरा कोई भाई नहीं है। एक दोस्त है, वो रिक्शा चलाता है। वो मेरा बहुत पुराना दोस्त है। जब मेरे पास गाड़ी बंगला कुछ भी नहीं था और मुझे कहीं भी आना जाना होता था तो उसको कॉल करता था, वो रिक्शा ले आता था और मुझसे पैसे भी नहीं लेता था। मेरी अम्मी को, मेरी बहन सनम को कहीं भी जाना होता था तो वो ले जाता था और तब से वो मेरा दोस्त था। मेरे अब्बू भी उसे जानते थे, वो हमारे घर भी आता था और खाना वगैरह भी खाता था हमारे साथ। मेरी बहन, मेरी अम्मी, मेरा सबके नंबर थे उसके पास। वो बहुत ही अच्छा और शरीफ लड़का था। कभी कभार अगर मैं बिजी होता तो सनम या फिर मेरी अम्मी उसे कॉल करके घर पे बुला लेती और उसे कोई चीज़ मंगवानी होती तो बता देती और वो ले आता था। मैं घर पहुंचा तो अम्मी ने कुछ मुझे पैसे दिए और कहा कि सलमान, ये लो पैसे और जाके 2 किलो चिकन ले आओ और सब्जी वाले से कुछ हरा धनिया, पुदीना, प्याज और टमाटर ले लेना। और फिर मैं बाजार चला गया। मैंने 2 किलो चिकन लिया और बाकी सामान लेकर घर पहुंचा तो मैंने देखा कि मेरी बहन सनम बहुत तैयार होकर बैठी थी। आज मैं किरण के साथ खेल कर आया था तो मेरा दिल कर रहा था कि रात को अपनी बहन के कमरे में जाऊं। मेरी अम्मी अलग रूम में सोती थी, मैं अलग रूम में होता था और मेरी बहन सनम का अपना एक अलग रूम था। अब मेरा रात होने का मैं इंतजार कर रहा था कि रात हो तो मैं अपनी बहन के कमरे में जाऊं। मैं कंप्यूटर पे फेसबुक चला रहा था। उसके बाद जब फ्री हुआ तो रात के 9 बज गए थे। अम्मी ने कहा, आ जाओ, टेबल पे मैं खाना लगा रही हूँ। अम्मी ने कोरबा बनाया हुआ था। फिर मैं और सनम टेबल पे आकर बैठ गए और अम्मी ने खाना लगाना शुरू किया। हमने तीनों ने मिलकर खाना खाया। हम खाना खा ही रहे थे कि हमारे घर की बेल बजी। अम्मी ने जाकर दरवाजा खोला तो मेरा वही दोस्त खड़ा था जिसके बारे में मैंने अभी बताया था, जो रिक्शा चलाता था, जिसका नाम आमिर था। अम्मी ने कहा, आ जाओ आमिर बेटा, तुम भी हमारे साथ खाना खा लो। आमिर मुझसे 1 साल बड़ा था। तकरीबन वो 18 साल का था। आमिर कहने लगा कि हाँ अम्मी, मुझे भी बहुत भूख लगी है। मैं यहीं करीब से गुजर रहा था तो सोचा कि पता कर लेता हूँ कि खाना बना हुआ है तो मैं आप लोगों के घर से खा लेता हूँ। वह सीधा आया और अम्मी ने उसे सनम के बराबर में बिठा दिया। अब मैंने देखा कि सनम उससे खुलकर बातें भी कर रही थी और वह सर झुका के बातों का जवाब भी दे रहा था और खाना भी खा रहा था। मैंने कहा कि वो सुना भैया, आमिर कैसा है? उसने कहा, ठीक हो सलमान भाई, आप बताएं खैरियत से हैं? मैंने कहा, हाँ हाँ, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और बताओ, रिक्शा कैसा चल रहा है, सवारियाँ वगैरह मिलती है ना? उसने कहा, हाँ अल्लाह का बड़ा करम है। और फिर अम्मी ने कहा कि रात को तुम यहीं रुक जाओ। तो आमिर कहने लगा कि नहीं नहीं अम्मी, मुझे घर जाना है। मेरी अम्मी नाराज होती हैं। उस दिन भी मैं आप लोगों के घर पे रुक गया था तो अगले दिन सुबह जब घर गया तो अम्मी मुझसे नाराज हो रही थी और गुस्सा कर रही थी। तो मेरी अम्मी ने कहा कि चलो ठीक है आमिर, तुम खाना खा लो, उसके बाद चले जाओ। अब हम लोगों ने खाना खा लिया तो और आमिर जाने लगा। मैंने कहा, चलो ठीक है आमिर, फिर मिलते हैं, खुदा हाफिज। और वो चला गया। मैं आके मोबाइल में लग गया। अब रात के 12 बज गए थे और मैंने सोचा कि अभी जाता हूँ अपनी बहन के कमरे में। मैं उठा और आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ सनम के कमरे के गेट पर पहुंचा। कान लगा के आवाज सुनी तो हल्की हल्की सी आवाज आ रही थी। मैं बड़ा परेशान हुआ कि आखिर सनम के कमरे में कोई और तो नहीं है सनम के साथ। फिर मैंने हल्का सा दरवाजा खोला तो दरवाजा खुल गया। जैसे ही मैंने सामने सनम को देखा तो मेरे पैरों तले से जमीन